غروب صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و جهانگردانی کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои азизи гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилооти ахборот мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. 8 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри ницаи ҷумҳурии фаронса шуданд. 8 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон با سفر کاری واردی شهر نیتسای جمهوری فرانسه شدند. در فرودگاه بین المللی کات د'ازور شهر نیتسا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را نمایندگان والامقام جمهوری فرانسه صمیمانه استقبال گرفتند. در این سفر پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در کنفرانس سیوم سازمان ملل متحد اوید با اقیانوس‌ها و مراسم معرفی آغاز 10 ساله بین المللی برای علم‌های یخشناسی کریوسفری سالهای 2025-2034 در جمهوری فرانسه اشتراک و سخنرانی خواهند کرد. سرور دولت ما به این چاره‌بینی‌های بین المللی به حیث راهبر دولت تشبثکار و پیشاهنگ در امور جهانی آب و اقلیم از جانب راهبریت دولت فرانسه و سازمان یونسکو دعوت شدند. ҳаштуми июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри нитсаи фаронса дар чорабинии сатҳи баланди оғози 10-солаи байналмилалии амал оид ба илмҳои яхшиносӣ солҳои 2025-2034 иштирок ва суханронӣ намуданд. 8 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри нитсаи фаронса дар чорабинии сатҳи баланди оғози 10-солаи байналмилалии амал оид ба илмҳои яхшиносӣ криосферӣ солҳои 2025-2034 иштирок ва суханронӣ намуданд. сарвари давлати мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар оғоз изҳор доштанд ки тоҷикистон дар чорабинии имрӯза ҳамчун яке аз кишварҳои ташаббускори 10-солаи байналмилалии амал барои илмҳои криосферӣ иштирок дорад. дар суханронии худ роҳбари давлати мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба вазъи ташвишовари тағйирёбии иқлим, таъсири он ба муҳити зист, обшавии бесобиқаи пиряхҳо, норасоии оби ошомиданӣ, ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон дар самти ҳалли ин мушкилот андешаронӣ намуда як қатор пешниҳодҳо ба миён гузоштанд. таъкид гардид ки то 60% пиряхҳои Осиёи марказӣ дар кӯҳсори Тоҷикистон воқеъ буда дар рушди ҳамаи соҳаҳо ва ояндаи устувори минтақа нақши асосӣ мебозанд. аз раванди ташвишовари обшавӣ бо сурати пиряхҳо ва паёмадҳои харобиовари он ёдовар шуда президенти кишвари мо изҳор доштанд ки оқибатҳои ин раванд ба иқтисодиёт ва экосистемаҳои кишварҳо зарари калон расонда ба ҳаёти одамон таҳдид менамоянд. тадбирҳои мушаххаси андешидаи Тоҷикистон дар самти ҳалли масъалаҳои тағйирёбии иқлим ва нигоҳ доштани устувории муҳити зистро таъкид намуда сарвари давлат иброз доштанд ки кишвари мо таи 20 соли охир дар арсаи ҷаҳонӣ рӯзномаи обу иқлимро бо муваффақият пеш мебарад. ташаббусҳои мо дар самти обу иқлим аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ тавассути 14 қатномаи маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид ҷонибдорӣ ёфта мавриди татбиқ қарор гирифтанд, изҳор доштанд роҳбари давлати мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон. бо қаноатмандӣ гуфта шуд ки пешниҳоди Тоҷикистону Фаронса оид ба эълони солҳои 2025-2034
همچون 10 ساله عمل برای علم‌های کریوسفری از جانب جامعه جهانی دستگیری یافت. به اندیشه پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این خصوص اهمیت حفظ پیریخ‌ها و تقویت علم و تحقیقات را در ساحه کریوسفر به طور واضح تصدیق کرد. رهبر دولت ما با قناعتمندی توجه اشتراکداران همایش سطح بلند را به تشبث نو تاجیکستان عاید به اعلان کردن سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها جلب نمودند. تأکید کرده شد که در آخر ماه سال روان جمهوری تاجیکستان در اساس قطعنامه مربوطه مجمع عمومی سازمان ملل نخستین کنفرانس بین المللی سطح بلند عاید به حفظ پیریخ‌ها را میزبانی کرد. دایر به هدفهای این چاره‌بینی سطح بلند اندیشه‌رانی نموده سرور دولت اصرار داشته که نخستین کنفرانس بین المللی برای سفربر کردن اراده علمی و سیاسی به دریافت راه‌های حل استوار حفظ سرچشمه آب تازه یعنی پیریخ‌ها زمینه مساعد فراهم آورد. اثنای سخنرانی رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان همچنین توجه اشتراکداران چاره‌بینی را به مسئله‌های کاهشیابی به سابقه کریوسفر جلب نمودند. ذکر کرده شد که روند کاهشیابی کریوسفر به زندگی با ثبات مردم سیاره تهدید جدی ایجاد کرده میتواند تا سال 2050 به 1 میلیارد نفر اهالی منطقه‌های نزدیک ساحلی و جزیره کشورها تاثیر نظررس رساند. در این ضمن سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که به اینابت اهمیت پیریخ‌ها و با مقصد آموزش دقیق تأثیر تغییریابی اقلیم با آنها ما تصمیم گرفتیم که در همکاری با شریکان بین المللی در شهر دوشنبه مرکز هماهنگسازی منطقوی عاید به یخشناسی را تأسیس دهیم. در فراورد سخن پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان از جامعه جهان دعوت نمودند که همکاری بهر حفظ کریوسفر و تقویت علم‌های کریوسفری در همه سطح‌ها گسترش داده شود. در کنفرانس سیوم سازمان ملل متحد عاید به اقیانوس که چاره‌بینی سطح بلند آغاز 10 ساله بین المللی برای علم‌های یخشناسی کریوسفری سالهای 2025-2034 در دایره آن برگزار گردید. رهبران دولت‌ها و حکومت‌ها از 65 کشور جهان دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش و رهبران یک قطار سازمان‌های دیگر بین المللی و منطقوی اشتراک میکنند. همایش سطح عالی برای معرفی 10 ساله بین المللی برای علم‌های یخشناسی کریوسفری را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به حیث راهبر کشور پیشوا در امور آب و اقلیم و حفظ پیریخ‌ها افتتاح نمودند. مراسم افتتاح سپس با سخنرانی مدیر کلی یونسکو خانم آدری ازول ادامه یافته از جانب پرزیدنت جمهوری فرانسه محترم امانوئل ماکرون حسن انجام یافت. نهم ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیتسای فرانسه در حاشیه کنفرانس سازمان ملل متحد عاید به اقیانوس با سروزیر شاهیگر کامبوجا محترم هون منت ملاقات نمودند. نهم ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیتسای فرانسه در حاشیه کنفرانس سازمان ملل متحد عاید به اقیانوس با سروزیر شاهیگری کامبوجا محترم هون منت ملاقات نمودند. در واخوری مسائل گسترش مناسبت‌های تاجیکستان و کامبوجا بررسی گردید. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان با یادآوری از 30 سال برقرارشوی رابطه‌های دیپلماتی اصرار داشتند که ما جانبدار تقویت بخشیدن آنها هستیم. جانب‌ها به مسئله رشد همکاری در ساحه‌های آینده‌دار تجارتی و اقتصادی، صنعت و بخش فرهنگ توجه زیاد ظاهر نمودند. راه‌اندازی و رشد همکاری بین پارلمانی موافق مقصد دانسته شد. در چهارچوب رابطه‌ها در سازمان‌های بین المللی از دستگیری تشبث‌های یکدیگر اظهار قناعتمندی کرده شد. تحکیم همکاری در مسائل پیشگیری از تغییریابی اقلیم و تأمین استواری محیط زیست از موضوعهای مهم صحبت بود. در فراورد صحبت از سروزیر شاهیگری کامبوجا
даъват карда шуд ки барои анҷоми сафари расмӣ ба тоҷикистон ташриф биёранд. نهم ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیتسا در حاشیه کنفرانسی سیوم سازمان ملل متحد آید به اقیانوس با پرزیدنت جمهوری فرانسه امانوئل ماکرون ملاقات نمودند. در واخوری حالت کنونی و دورنمای همکاری تاجیکستان و فرانسه بررسی گردید. در آغاز صحبت امانوئل ماکرون با پرزیدنت کشور ما برای قبول دعوت و اشتراک در چهاربینی‌های بین‌المللی نیتسا عرض سپاس نموده نقش پیشوای تاجیکستان را در امور جهانی آب و اقلیم مخصوص تاکید کردند. پرزیدنت فرانسه همچنین جانب تاجیکستان را با برگزاری موفقیت نخستین کنفرانس بین المللی سطح بلند آید به حفظ پیریخ‌ها در شهر دوشنبه تبریک و تهنیت گفتند. در ادامه جانب‌ها با رشد و گسترش همکاری در بخش‌های تجارتی و اقتصادی، انرژتیک، صنعت، کشاورزی، جلب سرمایه و تکنولوژیا، استخراج و کارکرد کندنی‌های فایده‌ناک توجه زیاد ظاهر نمودند. توسعه همکاری در ساحه‌های فرهنگی و بشری، علم و معارف و سیاحی ضرور شمرده شد. تقویت رابطه‌های بین پارلمانی عنصر مهم مناسبت‌ها نامیده شد. از روند رشدیابنده شریکی کشورها در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی پیش از همه سازمان ملل متحد اظهار قناعتمندی کرده شد. همکاری در مسائل تغییریابی اقلیم و عاقبت‌های تأثیر آن به محیط زیست از جمله در چارچوب 10 ساله عمل برای دستگیری علم‌های یخشناسی سال‌های 2025-2034 از موضوعات مهمی صحبت بود. موقع نزدیک و همسان کشورها آید به تأمین امنیت منطقوی و جهانی بخصوص مبارزه با تروریسم و افراطگرایی تاکید گردید. در فراورد صحبت راهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان از پرزیدنت فرانسه محترم امانوئل ماکرون دعوت نمودند که با سفری رسمی به تاجیکستان تشریف بیارند. سال 2024 سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله عمل برای علوم‌های کریوسفر 2025-2034 قطعنامه قبول نمود. این قطعنامه از جانب جمهوری تاجیکستان و جمهوری فرانسه در یک جایگی پیشنهاد شده بود. در دایره این اقدام اهمیت پیریخ‌ها، برف و یخ در نظام اقلیم و هیدرولوژی اینچنین تأثیر اقتصادی اجتماعی و اکولوژی آن تبادل تجربه و دانش‌های بهترین به راه مانده می شود. نوروز شاه عزیزالله گزارش می‌دهد. 10 ساله بین المللی عمل اوید به علم‌های یخشناسی کریوسفری سالهای 2025-2034 در اساس پیشنهاد جمهوری تاجیکستان و جمهوری فرانسه از جانب سازمان ملل متحد 13 آگوست سال 2024 قبول شده است. این و دیگر پیشنهاد سریوقتی و چوراندیشی پیوسته در سمت آب و اقلیم و بهبودی حیات انسانیت امکان فراهم آورده است. همین است که امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را همچون راهبر دولت تشبثکار در عرصه بین المللی اعتراف می‌کنند. مقصد قبول قطعنامه پیشبرد همکاری علمی سطح جهانی به خصوص توسط برگزاری تحقیقات و مانیتورینگ علمی علاقمند و تلاش‌های رشد استوار در دایره ذخیره‌های موجوده برای حل مشکلات مربوط به آبشوی پیریخ‌ها و تغییرات در کریوسفر ارزیابی می‌شود. اگر ما به تاریخ زمان صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان نظر افکنیم با تشبث کشور ما زیاده از 14 قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد آید به حفظ و استفاده بری عاقلانه ذخیره‌های آب قبول گردیدند و جمهوری ما با روبروی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان در عرصه بین المللی یکی از کشورهای پیشگام در حل مسئله‌های آب و اقلیم اعتراف گردید. با پیشنهاد جمهوری تاجیکستان و کشور فرانسه قطعنامه نو را آید به دستگیری 10 ساله بین المللی دستگیری علم‌های یخشناسی قبول نمود. وضع امروزه پیریخ‌ها در جهان نگران کننده است. با نظرداشت همین در قطعنامه 10 ساله بین المللی عمل اوید به علم‌های یخشناسی کریوسفری از تمام جانب‌های منفعت‌دار طلب شده است که در همه سطح‌ها توسط پیشبرد فعالیتی که با بلند برداشتن سطح آگاهی درباره 10 ساله و اهمیت پیریخ‌ها، برف و یخ در نظام اقلیم و هیدرولوژی، اینچنین تأثیر اقتصادی، اجتماعی و اکولوژی آن تبادل تجربه و دانش‌های بهترین را به راه مانند. در عرصه بین المللی آموزشی
روندهای تشکلیابی پریخ‌ها عموما قبط کریوسفر زمین به طور شایسته و مکمل آموخته نشده است و این می تواند که در آینده برای به نقشه‌گیری استراتژی و اداره کنی ذخیره های آبی مشکلات ایجاد نماید. پیشنهاد اعلام داشتن 10 ساله بین المللی دستگیری علم های یخشناسی هدف های را پیگیری می نماید که اونها اصلا هدف های علمی هستند، هدف هایی هستند که در مجموع تمام کریوسفر را فرا می گیرند، یعنی که در برابر آموزش پریخ ها، منطقه های یخبسته دائمی، برف های ابدی و روندهای وابسته به پریخ و یخبندی ها را فرا می گیرد و همچنین دستگیری نمودن مناسبت های بین المللی علمی در سمت آموزش علم های یخشناسی روانه کرده شده است. با اطمینان کامل می توانیم بگوییم که در زمینه تطبیق عملی تشبث نوبتی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان، جامعه جهانی می تواند که یک تحقیقات های علمی گسترده را در سمت آموزش پریخ ها راه اندازی نماید و در این زمینه برای ارزیابی تشکلیابی میبعد روندهای کریوسفر و تشکلیابی ذخیره های آب نقشه های مشخصی روی دست داشته باشد. سال 2003 سالیابی تازه، سالهای 2005-2015 10 ساله عملیات آب برای حیات، سال 2013 سال همکاری بین المللی در ساحه آب، 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار، سالهای 2018-2028 و سال 2025 سال بین المللی حفظ پریخ‌ها از تشبث‌های اساسی اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در جهان به حساب می‌رود. در شرایط دیگرگونشوی اقلیم و روند جهانی شوی، اگر از یک جانب هم‌آوازی جامعه جهان با تشبث‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از نفوذ روزافزون دولت در عرصه بین المللی شهادت دهد، از جانب دیگر تاجیکستان همچون کشور صاحب استقلال در روند دیگرگونشوی اقلیم برای تامین حیات آسوده بشریت نقش مهم می‌گذارد. آبشوی با سرعت پریخ‌ها و پیامدهای خرابی‌آور آن به اقتصادیات و اکوسیستم‌های کشورهای و حیات انسانیت ضرر کلان می‌رساند. در چنین شرایط قبول 10 ساله بین المللی عمل عاید به علم‌های یخشناسی کریوسفری سال‌های 2025-2034 جامعه جهان را جهت پیشبرد همکاری‌های علمی توسط گذراندن تحقیقات و تلاش‌های رشد استوار برای حل مشکلات مربوط به آبشوی پریخ‌ها و تغییرات در کریوسفر متحد می‌کند. نوروزشاه عزیزالله بهادریستم، دوشنبه اخبار. бинандаҳои азиз, чанд лаҳза пеш аз маркази матбуоти президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба мо иттилоъ доданд ки 9 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри нитсаи фаронса дар конфронси созмони милали муттаҳид оид ба уқёнус иштирок ва суханронӣ намуданд. дар конфронси созмони милали муттаҳид оид ба уқёнус 15 000 иштирокдор аз 120 давлати ҷаҳон ва зиёда аз 70 созмони байналмилаливу минтақавӣ, сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои 50 кишвар ширкат варзиданд. зимни суханронии роҳбари давлати мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид намуданд ки имрӯз ҳифзи уқёнусҳо ки беш аз 70% сатҳи сайёраро фаро гирифтаанд ва ба яке аз вазифаҳои басо авлавиятноки башарият табдил ёфтааст. президенти кишвари мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон изҳор доштанд ки хатарҳои муосир ба уқёнусҳо мушкилоти умумибашарӣ буда беш аз пеш андешидани тадбирҳои дастаҷамъиро тақозо менамояд. ба андешаи роҳбари давлати мо гарчанде ҷумҳурии тоҷикистон бевосита ба уқёнусҳо алоқаманд намебошад ҳам дар пешбурди рӯзномаи обу иқлим нақши калидӣ дорад. гуфта шуд ки ташаббусҳои глобалии тоҷикистон бахсус дар доираи раванди оби душанбе дар давоми 2 даҳсолаи кишварҳои аъзои созмони милал ва ниҳодҳои он, сохторҳои минтақавию байналмилалӣ ва молиявӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва дигар ҷонибҳои манфиатдорро барои муҳокимаи мушкилоти глобалии об ва дарёфти роҳҳои ҳалли онҳо ба ҳам меоранд. вобаста ба мушкилоти дигари сайёра обшавии пиряхҳо андешаронӣ намуда, роҳбари давлати мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон иброз доштанд ки пиряхҳо ки яке аз сарчашмаҳои асосии оби тоза ба шумор мераванд, дар нигоҳдории экосистемаи глобалӣ нақши муҳим мебозанд.
در برابر افزایش بی‌سابقه طلبات با آبشوی با سرعت پیریخ‌ها و کاهش ذخیره‌های آنها باعث نگرانی عمیق جامعه جهانی گردیده است. تاکید نمودند سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان. ذکر گردید که طبق قانوننامه داخلدار مجمع عمومی سازمان ملل همزمان 21 март ҳамасола ҳамчун рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо ҷашн гирифта мешавад ва Тоҷикистон рӯзҳои 29-31 майи соли равон мизбони ҳамоиши аввалини байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо шуд. Президенти кишвар изҳор доштанд ки чорабинии мазкур ба як платформаи муҳим барои баррасии тадбирҳои муштарак баҳри ҳалли масъалаҳои обшавӣ бо суръати пиряхҳо табдил ёфт. محترم امامعلی رحمان حفظ اقیانوس و ذخیره‌های آب را وظیفه تمام کشورهای جهان نامیده اظهار داشتند که تنها توسط اندیشیدن تدبیرهای مشترک و براه ماندن همکاری بین المللی عملی شده میتواند. در فراورد سخن راهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان پیشنهاد نمودند که برای حفظ اکوسیستم‌های ساحلی و بحری و منطقه‌های تشکلی منبع‌های آبی تازه تعداد دانه‌های گلوبالی و حجم مبلغ‌گذاری‌ها افزون کرده شود. اظهار امید کرده شد که چاره‌بینی امروزه برای تطبیق عهده‌داری‌های نو در سمت حفظ اقیانوس و موجودات زیرآبی زمینه پایدار و استوار خواهد گذاشت. سعادت هر ملت و کفالت رشد و ترقیات هر کشور در ثبات و امنیت و وحدت و یگانگی می باشد، زیرا وحدت عامل متحدی و پیشرفت هر کشور به حساب می رود. شرح همکارانمان در این خصوص. گذشت سالها ثابت نمود که وحدت ملی راهی مهمترین رفع مشکلات داخلی و اساس پیشرفت و ترقیات مملکت می باشد. با شرافت وحدت و اتحاد و یکدلی و همبستگی ملت کهن‌بنیاد تاجیک در مملکت عملهای بنیادکاری و سازندگی اوج گرفته، صدها انشاءات زمانوی و جوابگو به معیارهای جهانی معاصر با طرح زیبای و نوتکرار در ساحه‌های معارف و تندرستی و صنعت و خدمت‌رسانی ساخته شدند. نقش وحدت ملی در روند سازندگی و بنیادکاری مهم و ارزشمند بوده. در زمینه اوج کارهای سازندگی نه تنها پایتخت مملکت شهر دوشنبه بلکه همه گوشه و کنار کشور محبوب ما آباد و زیبا گردیده، امروز نیز کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه دارد. امروزه انکشاف جمهوری تاجیکستان محض به شرافت همین وحدت ملی است. زیر این مفهوم به کارهای آبادانی و به دستاوردهای مهم اجتماعی اقتصادی نائل گشتند. در تمام منطقه‌های جمهوری، در تمام ناحیه‌ها و ولایت‌ها سرتاسر ساختمان‌های انشاءات‌های اجتماعی اقتصادی مشاهده می شود که این با شرافت همین وحدت است. امروز برکت وحدت است که ملت تاجیک سرجم است، یک دل و یک زبان است و هر یک فردی وطن دوست و وطندار چه در داخل مملکت چه بیرون از آن در آرزوی وحدت و یگانگی هستند. امروز ما می توانیم از هر یک سخن پیشوای ملت که همیشه تأکید میکنند که هر یک فردی با ننگ و با ناموس ملت، هر یک فردی وطندار و وطن دوست باید از پی آبادی و آبادکاری باشد. بعد به اتحاد و همدلی رسیدن ملت تاجیک، مملکت به مرحله نوی رشد و ترقیات و بنیادکاری و سازندگی وارد گردید. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان همچون رمز وحدت و سربلندی ملت باستانی تاجیک در شهر و ناحیه‌های مملکت قامت افراخت. در قلب کوههای آسمانبوس، نقب‌های ماشین‌گذر، راه‌های آهن و شاهراه‌های بین‌المللی، مؤسسه‌های معاصر و زمانوی ساحه معارف و تندرستی، کارخانه‌های عظیم صنعتی و استحصالی، نیروگاه‌های خرد و بزرگ، بناهای استقامتی بلندآشیانه و دیگر انشاءات مهم معیشی و معماری و خدمت‌رسانی در تمام گوشه و کنار مملکت بنیاد یافتند که همه این از آبادی و پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال گواهی می‌دهند. هر اون چیزی که ما در دوران صاحب استقلالی به دست آوردیم محض با شرافت وحدت سرتاسری تاجیکستان صاحب استقلال است که این گنج بی‌بها محض با تلاش، جانساری و زحمت‌های بی‌سابقه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت محبوب کشورمان محترم امامعلی رحمان به دست آمده است.
اگرچه استقلال بزرگترین جشن ملی ماست، وحدت ملی ارزش عالی دوره صاحب استقلالی به حساب می رود، زیرا وحدت ملی اساس زمینه رشد مملکت و زندگی شایسته مردم را فراهم آورد. واقعا امنیتی که امروز در تاجیکستان پایبرجاست ثمره ارزشمند وحدت و همدلی است. به سبب نیست که امروز کارشناسان بین المللی شهر دوشنبه را یکی از امن‌ترین پایتختان کشورهای جهان عنوان داده تجربه صلح تاجیکان مورد آموزش و استفاده سازمانهای با نفوذ بین المللی و جامعه بشری قرار گرفته است. واقعا هم ما افتخار از آن میکنیم که در جامعه جهانی امروز ما را همچون ملت وحدت آفر، صلح دوست، صلحجو و پایتخت کشور ما شهر دوشنبه را شهر صلح مینامند. این برای ما نهایت افتخار بزرگ است. محض با شرافت وحدت و استقلالیت کامل کشور ناحیه نورآباد در ردیف دیگر شهر و ناحیه‌های کشور در دوران صاحب استقلالی کشور با دستاورد و موفقیت‌های بی‌نظیر نویل گردید. در مجموع مردم شکرگزاری ناحیه نورآباد این همه دستاورد، این همه کامیابی و موفقیت ها را پیش از همه ثمره وحدت سرتاسری میدونند و با مهنت سازنده، با نیت نیک در عملی گردیدن هدف و نیت های سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با دل و نیت گرم برای عملی گردیدن هدف و نقشه های دولت و حکومت سعی و کوشش می نمایند. در پرتو خورشید استقلال دولتی و وحدت ملی تاجیکستان عزیز روز تا روز آباد و پیشرفته و معمول و مشهور دنیا گردیده امروز به مکانی تصمیم گیری های بزرگی برگزاری چهاربینی های منطقوی و جهانی و سیر و سیاحت سیاحان داخلی و خارجی تبدیل یافته است. این همه پیشرفت و آبادی و سازندگی و پایداری صلح و ثبات نشانه از خدمت های شبانه روزی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و پایداری وحدت سرتاسری در تاجیکستان خورشیدی می باشد. اهلی نورالله بهادری استم، امید قیومزاده، اخبار. در 4 ماه سال 2025 گردش سودای خارجی بیش از 3 میلیارد و 114 میلیون دلار را تشکیل نمود که نسبت به همین دوره سال گذشته نزدیک 14% افزایش یافته است. در موسم امساله جمع‌آوری میوه و سبزیجات تر و تازه کشاورزی طلبات به محصولات استحصالی وطنی در خارج کشور افزایش یافت. از 31 می تا 1 ایون سال 2025 در شهر کوکشتاوی جمهوری قزاقستان با تشبث اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نمایش فروش مال و محصولات کشاورزی و صنعتی برگزار گردید. ادامه موضوع در گزارش خبرنگاران ما. جمهوری تاجیکستان به دلیل شرایط طبیعی و جغرافیاش دارای ذخیره‌های بوی طبیعی و امکانات‌های زیادی استحصالی و صادراتی بوده، استفاده مقصدناک آنها به تقویت اقتصادی ملی و تأمین نیکوحالی مردم زمینه واقعی می‌گذارد. امسال حاصل فراوان محصولات کشاورزی شهر و ناحیه‌های جمهوری در برابر تأمین طلبات اهالی همزمان صادراتش به خارج کشور بیشتر گردید. در 4 ماه سال 2025 از جمهوری تاجیکستان در حجم 46.1 تن محصولات کشاورزی صادرات شده است که این نشان داد نسبت به همین دوره سال گذشته 4.4 تن یا 10.6% زیاد می باشد. با دستگیری حکومت کشور و مساعدت اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر کوکشتاوی ولایت اکمله جمهوری قزاقستان نمایش فروش محصولات کشاورزی و صنعتی دایر شد. در نمایشگاه که در آن شماره زیادی ساکنان شهر کوکشتاو و سیاحان داخلی جمع آمده بودند، زیاده از 130 تن محصولات کشاورزی از جمله میوه و سبزیجات از جهت اکولوژی تازه، پالزی‌ها، افشوره میوه و سبزیجات، میوه خشک، عسل، مربا و دیگر نمود محصولات استحصال تاجیکستان به فروش برآورده شد. در نمایشگاه مهمانان و سیاحان خارجی بیشتر به مال و محصولات از جهت اکولوژی تازه استحصال تاجیکستان که از جهت طعم و صفت از دیگر نمود محصولات صادراتی فرق کنندند توجه ظاهر نمودند. در مجموع در این نمایشگاه زیاده از 26 نامگوی محصولات کشاورزی و صنعتی معرفی گردید. همین گونه نمایشگاه‌های سطحی بلند هممسئله با دستگیری حکومت کشور در شهر و ولایت‌های جمهوری قزاقستان
برگزار می شوند که هدف پیش از همه دستگیری مال استحصال کنندگان وطنی و معرفی مال و محصولات تاجیکستان در خارج کشور می باشد. در ناحیه دنغره با رشد صنعت همچون ساحه اساسی تامین کننده ساکنان با جای کار و رشد استحصالات توجه مخصوص ظاهر کرده می شود. در دایره هدف چهارم استراتژی صنعت کنونی با صورت مملکت فیلیال کارخانه صفت صنعت در ناحیه دنغره مورد استفاده قرار داده شد. تفصیلات بیشتر در گزارش ظاهرشاه تقوی مراد. در ناحیه دنغره با سهم صاحبکاران جهت رشد ساحه صنعت، تأسیس کارگاه و کارخانه‌های نو، تامین زنان و دختران با جای کار، افزایش حجم استحصال محصولات عوض کننده واردات و بهسازی سطح و صفت زندگی اهالی تدبیرهای ضروری عملی کرده می شود. جمعیت دارای مسئولیت محدود صفت صنعت با مقصد عملی سازی هدف چهارم استراتژی صنعت کنونی با سرعت رشد ساحه صنعت سبک و تامین ساکنان با جای کار فیلیال خود را در ناحیه دنغره افتتاح نمود. این اقدام با هدایت و دستگیری های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت سهم گذاشتن در رشد استحصالات از جانب مؤسس جمعیت دارای مسئولیت محدود صفت صنعت راه اندازی شد که در آینده نزدیک قریب 40 ساکن ناحیه دنغره با کار تامین می‌گردند. تا این وقت در کارگاه نوبنیاد دستگاه و تجهیزات لازمه برای دوخت سر و لباس یگانه کاری وارد و نصب شده. کارگران بعد از آموزش نازکی‌های کسب صاحب کار و معاش خوب می‌گردند. بعدی دسترس کردن اعلان‌ها الکی چهوران دوزنده‌ها با ما مراجعت کرده ایستادن برای داخل شدن به کار. ما در آینده کوشش می‌نماییم که وابسته به طلبات مردم آن محصولات‌هایی که نیاز مردم هستند در این کارگاه استحصال نماییم، با مانند لباس‌های مکتبی، با مانند رخت‌های خواب. صفت صنعت اولین کارخانه خود را سال 2017 در شهر دوشنبه با تأسیس 5 جای کاری آغاز نمود. حالا در آن زیاده از 100 نفر فعالیت دارند و کارگران موافق درخواست نامگوی گوناگون سر و لباس نظامی، طبی و مکتبی را با صفت بلند آماده و به مزاجان خود پیشنهاد می‌نمایند. مؤسس کارخانه تصمیم گرفته است که آینده تعداد جایهای کاری را از حساب زنان و دختران خانشین در فیلیال تازه بنیاد که در دهه رحمانیان ناحیه دنغره جایگیر است از 40 به زیاده از 100 نفر رساند و در رشد استحصالات و تأمین خوانندگان با لباس مکتبی نیز سهم گذارد. ما آماده هستیم که آن خواهران و مادرانی که خانه‌نشین هستند و به یگان کار شغل ندارند، ما در اینجا کورس‌های آموزشی تشکیل نموده آنها را با کار شناس می‌نماییم، می‌آموزانیم، صاحب کسب می‌نماییم که در آینده آنها هم توانند که سهم خودشان را در آبادانی این کارخانه ما گذاشته توانند. کارخانه‌های عظیم ناحیه دنغره برای تأمین کارگاه‌های خرد و بزرگ با اشیاء خام از جمله رشته و متاع پختگین امکانیت خوب دارند و تأسیس فیلیال کارخانه صفت صنعت در ناحیه دنغره با رشد منبعد ساحه صنعت سبک، افزایش حجم استحصال محصولات با صفت وطنی و تأمین ساکنان با جای کار مساعدت خواهد نمود. در ناحیه خراسان با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان اقدام‌های سازندگی با سهم مقامات محلی و جلب صاحبکاران و شخصان سخاوتپیشه وسعت دارد. از روند بنیادکاری‌ها در ناحیه سمندرشاه و اسکندر سعید گزارش می‌دهد. با وسعت جریان گرفتن سازندگی‌ها در ناحیه خراسان به خاطر بهتر گردانیدن شرایط کار و فعالیت، مهیا نمودن اینفراستراکچور ضروری و در سطح بلند استقبال گرفتن جشن پرافتخار ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی مملکت روانه گردیده ایستاده است. حالا در ناحیه طبق نقشه کارهای ساختمانی در انشاءات تعییناتشان گوناگون از جمله مرکزهای سودا و خدمترسانی، میدانچه‌های خرد ورزشی، مؤسسه‌های تعلیمی و سیمخانه‌های علاوگی با وسعت ادامه دارد. جماعت دهات فخرآباد ناحیه خراسان در روند سازندگی‌ها مرحله به مرحله آباد و زیبا گردیده با بنیاد و از نوسازی مرکزهای سودا و خدمترسانی، راه و پل و بنا و انشاءات ساحه معارف به استقبال جشن باشکوه ملی آمادگی همه‌جانبه دیده ایستادند. امروز ها روند سازندگی آبادانی در جماعت با مرام ادامه دارد. در مؤسسه‌های تعلیمی 34 و 56 سیمخانه‌های علاوگی 12 سیمخانه هر یک
ادامه دارند که در عرفه جشن 34 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده داده میشوند. اینچنین از طرف شهروندان دو پل ماشینگذر ساختمان ادامه دارد و از طرف خواجگی فرمری اسدالله سردخانه و آبانبارها باوری کامل دارم که در عرفه جشن 34 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان این ساختمان ها انجام می‌یابند و به استفاده داده می‌شوند. در اقدام‌های بنیادکاری سهم ساکنان محلی نیز نظررس بوده، به خصوص امروزها برای مهیا نمودن شرایط تعلیم و تربیت نسل نورس بنیاد بینا و سیمخانه‌های تعلیمی را بیشتر به راه می‌مانند. در این زمینه با تشبث صاحبکاران و والدین خوانندگان در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 34 ناحیه بینای نوی علاوگی بنیاد یافته ایستاده است. بینا از 12 سیمخانه عبارت بوده برای 360 نفر جای نشست پیش بینی گردیده است. بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان شهروندان دهه کاخو تصمیم گرفتند که در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 34 ناحیه خراسان یک بینای نوی علاوگی دارای 12 سیمخانه برای مردم دهه برای فرزندان ساخته به استفاده تیان. تا امروز کارهای ساختمانی در بینا 80%ش به انجام رسیده است. امیدوارم که تا جشن 34 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کوشش میکنند مردم دهه که همین بینای نو را با یک طرح خوب و زمانوی ساخته به استفاده تیان. در جماعت دهات سرخقلعه ناحیه نیز ساختمان بینای نوی علاوگی دو آشیانه در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 20 آغاز گردید. انشاءات مذکور با نظرداشت 13 سیمخانه تعلیمی با فراگیری 370 جای نشست بنیاد می‌گردد که مشکلات موجوده در این سمت رفع خواهد شد. حالا در انشاءات ساخته شونده کارهای تخت و هموارکنی و آماده نمودن تخت‌کرسی انشاءات ادامه داشته مقصد دارند که تا تجلیل 35 سالگی استقلالیت دولتی پوررا ساخته مورد استفاده قرار داده شود. در ناحیه جهت رشد ساحه صنعت نیز توجه ظاهر گردیده بنیاد کارگاه و کارخانه‌های نوی صنعتی و استحصالی به راه مانده می شود. در همین زمینه در جماعت دهات به نام صدرالدین عینی با سهم صاحبکار معروف جان نظرов کارگاه خرد استحصال خشت پخته بنیاد یافته است که در یک شبانه روز تا 25-30 هزار دانه خشت استحصال گردیده پیشنهاد خریداران گردانیده می شود. بنا به اطلاع مسئولین بعد از به کار انداختن این کارگاه ساکنان زیادی دهه با شغل دائمی تأمین می‌گردند. عین زمان کارگاه مذکور پوررا آماده گردیده در عرفه تجلیل از جشن وحدت ملی مورد بهره برداری قرار داده می شود. سمندر شایف اسکندر سعید، ناحیه خراسان، اخبار. در آغاز سال روان بینای شعبه‌های تولد و جراحی کودکانه بیمارخانه مرکزی شهر کنیبادام پس از نوسازی مورد بهره برداری قرار داده شد. بیمارخانه کودکانه شهر نیز در گذشته حالتی ناگوار داشت. انشاءات این بیمارخانه نیز نوسازی و به دستگاه و تجهیزات تشخیص و طبابت تامین کرده شد. تفصیلات بیشتر در گزارش عبدالوهاب عبدالستار و الیاس باباجا. дигаргуниҳои куллӣ дар соҳаи тандурустии шаҳри конибодом бунёд таъмиру навсозӣ ва муҷаҳҳаз намудани муассисаҳои тандурустии шаҳр бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурии ташхису табобат ки асосан дар замони истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба амал омадааст рушди соҳаро таъмин кард ва барои аз байн рафтани мушкилоти солҳои қаблӣ заминаи воқеӣ гузошт. акнун ташхису табобат бо истифода аз дастгоҳу таҷҳизоти муосир дар муассисаҳои тиббии шаҳр сурат мегирад ва саргардонии солҳои қаблӣ ки барои аҳолӣ хароҷоти зиёди молиявӣ ҳам дар пай дошт куллан бартараф гардид. дар давоми солҳои охир аксари иншооти беморхонаи марказии шаҳри конибодом таъмир гардида дастгоҳу таҷҳизоте ворид карда шуд ки дар гузашта ба он ниёзи бештар буд. соли равон дар доираи тадбирҳои ободониву созандагӣ ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгирии ҳукумати мамлакат саҳмгузории шарикони рушд ва мусоидати вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ биною иншооти шӯъбаҳои ҷарроҳии кӯдакона ва таваллуд навсозӣ гардида бо дастгоҳу лавозимоти ташхису табобат таъмин карда шуд. беморхонаи марказии шаҳри конибодом аз 4 беморхонаи минтақавӣ ва 14 шӯъбаҳо иборат аст. оянда низ шӯъбаи ҷарроҳи калонсолон, шӯъбаи осебшиносӣ травматология, шӯъбаи урология, шӯъбаи эҳё дар нақша аст ки таъмир бояд карда шавад.
беморхонаи кӯдаконаи шаҳр ки барои 110 кати беморӣ сохта шудааст дар гузашта ҳолати ногувор дошт. таъмирталаб будани иншоот ва норасоии дастгоҳу таҷҳизоти муосири ташхису табобат аз мушкилоти асосӣ ба ҳисоб мерафт. соли равон бо саҳмгузории шарикони рушд иншооти беморхона пурра навсозӣ карда шуда, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон беморхонаро пурра бо дастгоҳу таҷҳизоти муосири ташхису табобат таъмин намуд. дар беморхонаи марказии шаҳри Конибодом дар самти такмили донишу малакаи кормандони соҳа низ пайваста тадбирҳои зарурӣ амалӣ мешаванд. дар беморхонаи марказии шаҳри Конибодом 274 нафар табибон фаъолият мебарад. дар айни ҳол 3 нафар номзоди илм мебошад. аксариятшон қариб ки 30-40% дараҷаи олӣ ва духтурони ҷавон фаъолият мекунанд. мавриди зикр аст ки ҳукумати мамлакат дар замони соҳибистиқлолӣ ба пешрафти соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда барои ҳалли мушкилоти ин соҳаи ҳаётан муҳим тадбирҳои зиёдеро амалӣ гардонид. аз ҷумла дар дурдасттарин шаҳру деҳоти мамлакат бунёди иншооти соҳа бо сатҳу сифати баланд амалӣ шуда, рушди соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ таъмин гардид ва пойгоҳи моддиву техникии ин самти афзалиятнок таҳким ёфт, ки дастовардҳои ба амаломада дар шаҳру деҳоти Конибодом далели ин гуфтаҳо ба ҳисоб меравад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Конибодом, ахбор. бо ин навбати зиёд шудани аҳолӣ дар кишвар таваҷҷӯҳ ба таҳсилоти томактабӣ ва бунёди иншоотӣ дар ин самт бештар гардидааст. дар ин замина дар шаҳри Исаравшан бо саҳми аҳолӣ ва соҳибкорон бунёди иншооти соҳавӣ аз ҷумла барои зинаи аввали таҳсилот бо сурат идома дорад. Фирдавс Умаров гузориш медиҳад. таҳсилоти томактабӣ заминаи хубест ҷиҳати саводнок намудани кӯдакону наврасон аз хурдсолӣ, бунёди иншооти соҳаи маориф, фароҳам овардани шароити созгор, ҷорӣ намудани имкониятҳои муосири таълиму тарбия, инчунин ҷалб намудани мураббиягони соҳибистеъдоду навовар аз ҷумлаи амалҳое маҳсуб меёбад, ки ҷиҳати рушди таҳсилоти томактабӣ равона карда мешаванд. ҷиҳати иҷрои дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар паёми солонаи хеш ба аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон таъкид доштанд, ҳукумати мамлакат, вазорати маориф ва илм, ҳамзамон роҳбарони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ муваззаф гардиданд, ки дар 5 соли оянда бо истифода аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ ва бо дар назардошти ҳадафи гузошташуда ҷиҳати фарогирии 50% кӯдакони синну соли томактабӣ, бунёди 800 муассисаи таҳсилоти томактабӣ ва беш аз 1000 муассисаи таҳсилоти умумиро таъмин намоянд. бо ин мақсад бо иқдоми соҳибкори барояманди шаҳр дар ҳамбастагӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Исаравшан имрӯз дар хиёбони марказии ба номи Исмоили Сомонӣ назди боғча кӯдакистони Авис боз 3 гурӯҳи иловагии нав, ки ба фарогирии 100 нафар кӯдак пешбинӣ гардидааст, ифтитоҳ гардид. гурӯҳҳои мазкур бо тамоми шароити муосири таълим таъмин буда, омӯзиш дар ин макон пурра бо забони русӣ ва қисман англисӣ ба роҳ монда шудааст. бо фароҳам овардани шароити созгор дар ин самт ва ифтитоҳи гурӯҳҳои иловагии нав, шумораи тарбияткарандагон дар кӯдакистони хусусӣ Авис аз 300 нафар гузашта, сатҳи фарогирии кӯдакони синни томактабӣ дар шаҳри Исаравшан боз ҳам беҳтар гардид. ҷиҳати амалисозии дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бобати ҷалби бештари кӯдакон ба зинаи таҳсилоти томактабӣ мо иқдом гирифтем, ки 3 гурӯҳи иловагии дигар сохта ба истифода диҳем. ин боис гардид, ки 100 нафар кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ ҷалб гардиданд. бояд қайд кард, ки дар муассисаи томактабии Авис машғулиятҳои пурра бо забони русӣ ба роҳ монда шудааст. боиси фараҳмандист, ки феълан дар шаҳри Исаравшан 17 боғча кӯдакистонҳо аз ҷумла 8 адад боғча кӯдакистони хусусӣ фаъолият бурда, дар онҳо беш аз 2000 нафар кӯдакон ба машғулиятҳо ва омӯзиши забонҳои хориҷӣ ҷалб гардиданд. бояд қайд намуд, ки сатҳи фарогирии наврасон ба таҳсилоти томактабӣ дар шаҳри Исаравшан рӯз аз рӯз беҳтар гардида, ҷиҳати иҷрои саривақтии нақшаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бунёди муассисаҳои томактабӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ чораҳои мушаххас андешида мешаванд. Фирдавс Умаров, Мазбут Бобозода, Орзу Маъруфов, шаҳри Истаравшан, ахбор.
در جماعت دهات امانداره شهر پنجکن رفت اجرای نقشه بنیاد انشاءات تعیینات گوناگون و آبادکاری ها و مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مرام تازه دارد. در اینجا از 66 انشاءات به نقشه گرفته شده تا امروز 54 تای آن ساخته مورد استفاده قرار گرفته است. گزارش دلری بازار و زرهون نعمت‌الله. با دستگیری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکن، سهمگذاری صاحبکاران و ساکنان به دهه خواجه غریب جماعت دهات امانداره به مسافه بیش از 2 کیلومتر خط آب نوشاکی کشانیده می شود. با این مقصد در ساحل دریای زرافشان چای عمودی کنده از آنجا توسط لوله ها به حوض بالا پوشیده آب آورده پس آن در نوبت دوم تا به دهه برده می شود. تا حالا از طریق حشر و جلب متخصصان چاهای عمودی آماده کرده خط برق کشیده تا حوض اول لوله خوابانیده شده. برای اجرای این کارها بیش از 1 میلیون سومانی خرج شده است. امروز کارهای ساختمانی در حوض سوم آن با مرام رفته ایستاده است و ساکنان نیت دارند تا هر چه زودتر کارها را به انجام رسانیده در بهتر گرداندن وضع آبرسانی سهم گذارند. در دهه رواد باشد در دایره لایحه همکاری سودمند حکومت کشور با شریکان رشد تعمیر اساسی و تجدید مرکز سلامتی دهه ادامه دارد و حالا بیناکاران به کارهای پردازگری مشغولند. مرکز سلامتی از 10 حجره قبول و معاینه و طبابت عبارت بوده. طبق لایحه با تجهیزات زمانوی طبی مجهز گردانیده 12 نفر کارمندان طب به طبابت ساکنان رواد و دههای اطراف مشغول می شوند. در جماعت دهات امانداره بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان 66 انشاءات به نقشه گرفته شده است که تا امروز 54 عدد آن به استفاده داده شد. باقی مانده در 10 انشاءات ها باشد. امروز کارها با مرام ادامه ایستاده است. از قبیل یعنی آباد نمودن مرکز سلامتی، تامین نمودن اهالی با آب نوشاکی و آبهای پالیزی، بنیاد نمودن باغ‌ها در تل و تپه‌ها، گشودن زمین‌ها در ساحل دریای زرافشان با مرام دوام دارد. در روند سازندگی آبادکاری‌ها حصه‌گذاری مردم برالا در چشم نمایان شده ایستاده است. ما حرکت می‌کنیم 35 سالگی استقلال دولتی را با دستاوردهای نظررس پیش بازگیریم. همچنین مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکن در دایره دستورهای پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای به گردش کشاورزی وارد نمودن زمین‌های ساحلی دریای زرافشان و از خطر آبخیزی امین داشتن زمین‌های کشت ساحلی با جلب صاحبکاران و کشاورزان تدبیرهای عملی می‌اندیشد. سال جاری در ساحل دریای زرافشان در کنار دهه‌های میکده و صفابخش با سهمگذاری ساکنان و صاحبکاران در مسافه بیش از 500 متر سطح محافظتی بنیاد نمودن و همساله آن را شوندن سنگ گذاشتن سپایه مستحکم می‌نمایند. این امکان می‌دهد که بیش از 250 هکتار زمین‌های ساحل که اساساً شالی کشت می‌شوند از خطر آبخیزی امین نگاه داشته شوند و همین گونه باز نزدیک 100 هکتار زمین در همین موضع به گردش کشاورزی وارد کرده شوند. اینجوری ساکنان دهه مکته حالا در مسافه بیش از 300 متر از چشمه توسط لوله‌ها به دهه آب پالیزی می‌آورند. خط آبی سابقه را در این موضع سیل کارنشویی هم کرده بود. از دیگر اقدام ساکنان خصوصاً کشاورزان جماعت دهات امانداره این بنیاد باغ‌ها در تل و تپه‌های میباشد که پیش زمین‌های بیکار خوابیده بوده. در آنها گاه خاشاک برای چاروا نیز نمیروید و امروزها باشد با عزم و تلاش دهقانان این تل و تپه‌ها مرحله به مرحله سبزپوش و باغ و تاکزار گردیده ایستادند. از چنین دهقانان صاحب اراده این اویله اکایفا میباشد که سال 2022 با تشکیل نمودن خواجگی دهقانی عمرقل با کشانیدن آب از مسافه 12 کیلومتر در میدان 3 هکتار باغ نمونوی بنیاد نمودند. این باغ از دهه در دوری 4 کیلومتر جایگیر بوده. در آن نمونه زیادی نهالان از قبیل شفتالو و زردالو، انجیر و گیلاس، انار و نوک، سیب و چهارمغز و دیگران موجود بوده. 1 هکتارش را تاکزار تشکیل می‌دهد. عموما این باغ در آینده میتواند همچون یک باغ نمونوی تجربوی برای ادامه چنین اقدام و بنیاد باغ و تاکزار در این و دیگر تل و تپه‌ها مساعدت کند. دلیری بازار، زرهون نعمت‌الله، شهر پنجکن. اخبار. کارهای ساختمانی در انشاءات ساحه معارف ناحیه رودکی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با مرام ادامه دارد. در این زمینه در جماعت دهات راحتی بنیاد بیناهای نوی تعلیمی به نقشه گرفته شده. کار در این سمت موافق نقشه ادامه دارد. گزارش در این خصوص. در دایره آمادگی‌ها به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه رودکی نوسازی و بنیادکاری ادامه دارد.
از جمله در دهه راحتی جماعت دهات راحتی ناحیه رودکی کارهای ساختمانی در بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی برای 640 جای نشست از طرف صاحبکار محلی و با مساعدت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه رودکی در یک بست آغاز گردید. از روی طرح بنا موافق به طلبات معاصر جهانی جوابگو و سیمخانه‌ها با تجهیزات ضروری تأمین می‌گردند. ضمن آغاز گردیدن کارهای ساختمانی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی برای 480 جای نشست در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 110 دهه راحتی جماعت دهات راحتی از طرف صاحبکار محلی بنیاد می شود. تأکید گردید که بنیاد چنین بینای معاصر و در آینده مجهز نمودن آنها برای نسل نورس در ناحیه رودکی ادامه منطقی سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت بوده، با همین راه به بهتر نمودن سطح و صفت تحصیل و جاری نمودن اصولهای معاصر تعلیم و تربیه خوانندگان می توان مساعدت نماید. بعد به استفاده دادن مؤسسه تعلیمی مشکلات نارسایی جای نشست برطرف می گردد. همه ساله در ناحیه رودکی شماره زیادی خوانندگان به چشم می رسد. عین زمان در ناحیه رودکی 112,000 خوانندگان به تعلیم فرا گرفته شده است. در خود دهه راحتی جماعت دهات راحتی مؤسسه تعلیمی رقم 41 فعالیت می کند که عین زمان در این مؤسسه 3,000 نفر زیادتر خوانندگان به تعلیم فرا گرفته شده است. بعد بنیاد این مؤسسه نو مشکلات این مؤسسه راه خود را می‌یابد. ساختمان مؤسسه تو مکتبی با 280 رخت خواب، بینای خانه آموزگاران و کارهای آبادانی در ورزشگاه مؤسسه از جمله دیگر کارهای آبادانی میباشد که مرحله به مرحله ادامه دارند. در ناحیه رودکی برای آمادگی به تجلیل سزاوار 35مین سالگرد استقلال دولتی ادامه یافته، نقشه چاره‌بینی‌ها عاید به وسعت کارهای آبادانی و سازندگی با هدف تطبیق شده ایستاده‌اند. در ناحیه لخش به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی کارهای سازندگی و آبادانی مرام تازه دارد. بنیاد بینای شعبه معارف ناحیه از جمله انشاءات جشنی است که عین زمان با جلب ساختمانچیان محلی کارهای ساختمانی در آن جریان دارد. گزارش دیگل محمود. سال گذشته در دایره سفر کاری به ناحیه‌های منطقه رشت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مرکز شهرک وحدت ناحیه لخش جهت بنیاد بینای ماموری شعبه معارف و کاخ فرهنگ برای 450 جای نشست سنگ اساس گذاشته بودند. در این ردیف ساختارهای مربوط ساحه وظیفه‌دار شدند که دو انشاءات حیاتاً مهم خواجگی خلق را در مدت 2 سال با صفت بلند ساخته به استفاده دهند. زیرا تا همین دوره در ناحیه لخش بینای ماموری شعبه معارف و کاخ فرهنگ موجود نبود تا برای کارمندان ساحه و هنرمندان چاره‌بینی‌های خود را در سطح ضروری برگزار نمایند. این است که با مورد بهره برداری قرار گرفتن دو انشاءات زمانوی و دیگر شرایط معاصر برای کارمندان ساحه معارف و فرهنگ تمام شرایط‌ها مهیا می‌گردد تا آنها فعالیت خود را در سطح ضروری برگزار نمایند. ساختمان بینای ماموری اساساً از حساب مبلغ‌های وزارت معارف و علم جمهوری عملی شده ایستاده است. باعث افتخار است که با تشبث و دستگیری‌های بی‌واسطه پیشوای معظم ملت در قطار دیگر ساحه‌های اقتصادی اجتماعی کشور ساحه معارف همچون ساحه کلیدی و افضلیتناک تحت توجه بی‌واسطه پیشوای معظم ملت حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. این است که همه ساله نسبت این ساحه افضلیتناک و کلیدی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان، پیشوای معظم ملت، وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه لخش توجه همیشگی ظاهر کرده می شود. در قطار دیگر غمخوری دستگیری‌های پیشوای معظم ملت این است که سال سپری گردیده هنگام تشریف پیشوای معظم ملت به ناحیه لخش من بینای مأموری شعبه معارف با طرح زمانوی نو من ساختمانش آغاز گردید که در سال 2026 مورد استفاده قرار گرفته می شود که این تحفه نوبتی پیشوای معظم ملت
در عرفه تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای مردم ناحیه لخش بخصوص برای آموزگاران و خوانندگان مؤسسه تحصیلاتی ناحیه لخش این یک تحفه ارزنده و ایدانه نوبتی پیشوی معظم ملت می باشد. از روی لایحه ساختمان بینای ماموری شعبه معارف از 3 آشیانه کشاد و برهوا، تهخانه و دیگر زیربناهای علاوگی عبارت بوده. برای کارمندان 10 کابینت‌های کاری، تالار مجلسگاه، کتابخانه، آشخانه، مهمانخانه و فراهم آوردن دیگر شرایط‌های کاری پیش بینی شده است. در این ردیف برای گرم‌دهی دوره زمستان در نزد بینای ماموری شعبه معارف شبکه علاهیده بنیاد کرده می شود که آن طریق انگشت فعالیت می کند. برای بنیاد بینای ماموری شعبه معارف ناحیه لشت مسائل ساختمانی از جمله سمنت و خشت اساساً از کارخانه‌های صنعتی شهر دوشنبه آورده می شود. پلیته‌های بالاپوش آشیانه‌های بینا باشد در کارخانه‌های آهن و بتون شهرک سامانیان ناحیه رشت آماده کرده می شوند که موجود بودن مصالح خصوصیت محلی در ناحیه‌های منطقه تا اندازه به سرعت بخشیدن کارهای ساختمانی مساعدت می کند. در روند کارهای آبادانی از حساب مبلغ‌های وزارت معارف و علم جمهوری در حدود جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه لخش ساختمان یک قطار انشاءات ادامه دارد تا در آینده برای تحصیل خوانندگان بناهای نوی تعلیمی و صنفخانه‌های علاوگی ساخته به استفاده داده شوند. در روند کارهای آبادانی از حساب مبلغ‌های وزارت معارف و علم جمهوری در حدود جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه لشت ساختمان یک قطار انشاءات ادامه دارد تا در آینده برای تحصیل خوانندگان بناهای علاوگی ساخته به استفاده داده شود. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه لخش. در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان زیاده از 70 نمود آبهای شفابخش و گرم موجود می باشد که بیشتر آنها به ناحیه اشکاشیم راست می آیند. عین زمان در استراحتگاه‌های طبابتی ناحیه برای قبول مهمانان شرایط مناسب فراهم آورده شده است. گزارش ماهیره طاهر. баъди эълон гардидани солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз ҷониби пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои кормандони истироҳатгоҳи табобатии биби Фотимаи Заҳро имконоти бештар фароҳам оварда шуда шароитҳо дучанд беҳтар гардид. дар истироҳатгоҳи биби Фотимаи Заҳро амаи утоқҳои хоб, ошхона, бинои маъмурӣ, ҳавзи обозӣ аз таъмир бароварда шуда осоишгоҳ аллакай меҳмононро аз тамоми гӯшаи дунё қабул карда истода. در سیاست اجتماعی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری قشرهای آسیب‌پذیر جامعه افضلیت دارد. امروز در مؤسسه دولتی استراحتگاه سابقه‌داران جنگ و مهنت ناحیه اشکاشیم بیبی فاطمه زهرا الکی 12 نفر باشندگان استراحت دارند. مؤسسه الکی به موسم تابستان آماده است. آغاز نمودیم. باشندگان با 3 وقت خوراک گرم با جای خواب تامین هستند. از همه باشندگان ما با طبق راهخط که به مؤسسه داخل میشن آنها ترتیب قبول و تحت نظارت دائمی طبیبان نوبتدار مؤسسه قرار دارند و در آینده ما کوشش به خرج میدیم که صفت خدمت رسانی را به همین قشر آسیب پذیر جامعه خوبتر و بهتر برآوریم. کارهای آبادانی و سازندگی در مؤسسه ادامه دارد و در آینده باوری است که با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی جمهوری تاجیکستان، اگنتی دولتی حفظ اجتماعی و حکومت جمهوری تاجیکستان ما برای باشندگان و استراحت کنندگان باز شرایط های خوبتر و بهتر را به راه مانیم. خصوصیت‌های شفابخشی چشمه بیبی فاطمه زهرا را به نظر گرفته برای طبابت به این مکان نیازمندان زیادی تشریف می‌آورند و از جاهای زیبایی این چشمه دیدن نموده از طبابت برخوردار می‌گردند. آسایشگاه قادر است در یک بس به 50 نفر استراحت کنندگان خدمت با صفت طبی رساند. موجودیت مهمانخانه‌ها که تعدادشان الکی زیاد شده است به بهبودی اینفراساختور استراحتگاه نگرانده شده رهبریت مؤسسه نیت دارد امسال نیز یک تای دیگر آشخانه و یک مهمانخانه را از نوسازی نموده
намуда мавриди истифода қарор диҳад. Айни ҳол ду ҳавзи обозӣ дар ихтиёри истироҳаткунандагон қарор дошта маъмурият истироҳатгоҳи табобатии биби Фотимаи Заҳро ният доранд боз ду ҳавзи дигари оби гармро сохта барои мизоҷон пешниҳод намоянд. Моҳираи Тоҳир, Муборакшои Рустам, нояи Ишкошем, Ахбор. хоҷагидорони ноҳияи Ховалинг дар баробари бароҳмондани кишту парвариши зироатҳои гуногун инчунин ба рушди соҳаи боғу токпарварӣ низ таваҷҷӯҳи зиёд доранд. гузориши Маҳмараҷаб Абдуллозода аз ноҳияи Ховалинг омода гардидааст. иқлими ноҳияи Ховалинг на танҳо барои кишту кори сабзавоту дигар анвои маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ мутобиқ аст, балки дар рушди соҳаи боғдорӣ низ имконоти васеъ мавҷуд мебошад. имрӯзҳо деҳқонони ноҳия дар баробари кишт намудани дигар намуди маҳсулотҳо ҳамзамон ба бунёди боғтогзор диққати ҳамаҷониба равона месозанд. хоҷагии деҳқонии баландсар воқеъ дар деҳаи дараи мухтори ҷамоати деҳоти ҷонбахт дар масоҳати 4 гектар замин аз ҷумла 1,5 гектар боғи гелос, 1,5 гектар ғала ва дар 1 гектар замин чарогоҳ доман густурда фаъолияти пурсамар дорад. хоҷагидорон ҷиҳати риояи қоидаҳои агротехникӣ, самаранок истифода бурдани замин, парвариши дурусти боғу зироат ва аз як қитъа замин рӯёнидани 2-3 ҳосил дар як сол кӯшиш ба харҷ дода истодаанд. айни ҳол нашъунамои боғи гелос хуб ба назар расида, масъулин азм доранд ки ҳосилро ҷамъоварӣ намуда ба бозорҳои дохилӣ пешниҳод намоянд. заминҳои ноҳияи Ховалинг мақсаднок истифода мегардад. 6299 гектар замини кишт мавҷуд аст дар ноҳия, аз он 10314 гектар замини обӣ мебошад. дар заминҳои киштшавандае ки обӣ аст, картошка, сабзи, помидор ва ғайраҳо кишт карда мешавад. дар ноҳия 3291 гектар боғҳо мавҷуд мебошанд. нисбати соли гузашта боғҳо нашъунамош ва ҳосилаш нағз мебошад. айни ҳол бошад деҳқонон ба ҷамъоварии ҳосили гелос машғул мебошад. дар бозорҳои дохиливу берунаи ноҳия ба фурӯш бароварда истода сари зиндагии худро хубтару беҳтар намуда истодаанд. дар дигар бахшҳои хоҷагидорӣ дар ноҳияи Ховалинг деҳқонон аз боду ҳавои муносиб истифода намуда ба ҷамъоварии хӯроки чорво ва парвариши кишти картошка машғул мебошанд. дар натиҷаи тадбирҳои аз ҷониби ҳукумати мамлакат дар ноҳия амалӣ гардида ва заҳмати софдилонаи кишоварзон, сатҳи таъминнокии аҳолӣ ба маҳсулоти асосии ғизоӣ дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат афзоиш ёфта, ки ин аз маҳсули дасти деҳқон ва заҳмату талошҳои онҳо далолат медиҳад. кишоварзони ноҳия бо истифода аз шароиту имконоти мавҷуда ба хотири ҳифзи амнияти озуқавории кишвар ва беҳтар сохтани сатҳи рӯзгори худ, инчунин рӯёнидани 2 ё 3 ҳосил аз як қитъа замин беш аз ҳар вақти дигар саъю талош намуда истодаанд. Маҳмараҷаб Абдуллозода, ноҳияи Ховалинг, Ахбор. имрӯзҳо дар саҳроҳои ноҳияи ҷайҳун ҷамъоварии сабзавоту полезӣ ва меваҳои ба талаботи бозор ҷавобгӯ бо маром идома дорад. хоҷагидорони бо таҷрибаи ин ноҳия аз самари заҳмат бозорҳои дохилиро бо ин навъи маҳсулот таъмин намудаву дар ин баробар барои гирифтани манфиати бештар содироташро низ ба роҳ мемонанд. шарҳи бештар дар гузориши Гулчеҳраи Саттор. барои баландбардоштани масъулнокии боғҳо кишоварзонро мебояд аз тамоми имкону чорабиниҳои агротехникаи парвариш истифода баранд. саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи ҷайҳун дар баробари истеҳсоли саривақтии сабзавоту полезӣ, нахуст олӯю шафтолӯи ин минтақаи иқлимаш гармро пешниҳоди харидор намуда дар фароонии бозорҳои истеъмолӣ бо меваҳои шаҳдбор саҳм мегузоранд. имрӯз вақти он расидааст ки бо маслиҳати олимону мутахассисони соҳа маҳсулоти босифату бозоргир истеҳсол карда, аввалан сабади истеъмолӣ, баъдан содироташро низ ба роҳ монда, аз ҳисоби фаровонии маҳсулот иқтисодиёти хонаводагию бозорҳои дохилиро бо меваҳои истеҳсоли худӣ таъмин намоем. мувофиқ намша ин сол хоҷагидорон бояд миқдори 20 000 тонн бояд меваву сабзавот содирот намоянд. айни замон содироти олӯ ба роҳ мондагӣ ин сари замин харидорон омада ба нархи 7 сомонӣ харидорӣ карда ба Федератсияи Россия содирот намуда истоданд.
нашрунамои боғҳои олӯю шафтолу бозгӯи он аст ки имсол кишоварзони ноҳия барои баландбардоштани маҳсулнокӣ дар фасли тирамоҳу зимистон коркарду ғизодиҳии дарахтонро бо риояи меъёрҳои пешбинишуда гузарониданду аз самари заҳмат умеди зиёд доранд. Агар мувофиқи маълумоти оморӣ дар миқёси ҷумҳурӣ ба ҳисоби миёна аз ҳар як гектар боғдорон 5 тонна ҳосил ба даст доранд, кишоварзони бо таҷрибаи ин ноҳия аз як гектараш зиёда аз 20 тонна ҳосили босифат ба даст оварда замини байни қатори боғро низ самаранок истифода мебаранд. хоҷагидорон ба хубӣ дарк менамоянд ки талабот ба меваҳои шаҳдбори ин минтақаи гарм хеле зиёд асту меваи онҳо пеш аз пухта расиданаш харидор пайдо мекунад. меваҳои шаҳдбори ин диёри офтобӣ дар хориҷи мамлакат харидорӣ зиёд дорад. ин аст ки боғдорон кӯшиш менамоянд ки сол аз сол майдони боғҳои содиротиро васеътар намоянд. бинобар ин аз ҳисоби фоидаи ба дастомада дар оянда нақша доранд ки майдони боғҳои интенсивию суперинтенсивиро зиёд намуда бо баландгардонидани нишондодҳои истеҳсолӣ Тоҷикистонро дар миқёси минтақаю ҷаҳон ҳамчун тавлидкунандаи меваҳои хуштаъму босифат муаррифӣ намоянд. табодули таҷриба ва омӯзиши навовариҳои фаннӣ бо назардошти рушди илму техника дар раванди омодасозии мутахассисони ҷавон имкон медиҳад ки кадрҳои баландихтисоси ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнат омода гардад. гузориши хабарнигорони мо. тадбири мазкур дар доираи нақша чорабиниҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба барномаи 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф бо ташаббуси донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав роҳандозӣ карда шуда. дар он олимону муҳаққиқони фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ аз муассисаҳои олии мамлакат ва хориҷ аз он ширкат намуданд. дар кори конференсияи илмӣ амалии байналмилалӣ ки фарогири мавзӯъҳои муаммоҳои муосири математика ва таълими он, такмили методикаи таълими фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ ва дастовардҳо дар самти таърихи математика буд, профессорон ва олимони риёзидон вобаста ба дастоварду роҳҳои рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ маъруза карда ташаббусу иқдомҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро дар самти баргузории озмуну олимпиадаҳо ва ҷудо намудани стипендияву дигар дастгириҳоро боиси тақвият ва ҷалби бештари таваҷҷӯҳи насли наврас ба омӯзиши ин фанҳо маънидод намуданд. иқдоми пешгирифтаи ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ ва инчунин баргузории озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат бевосита барои омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ ва барои пешрафти илму техника мебошад. дар рафти ҳамоиши илмӣ амалии байналмилалӣ гуфта шуд ки бо эълон гардидани 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф аз ҷониби раёсати донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав дар ҳамаи факултаву кафедраҳо пойгоҳҳои илмӣ таҷрибавӣ ва шароиту имконоти муосири дарсомӯзӣ муҳайё карда шуда дар ин замина устодону донишҷӯён ба дастовардҳои назарраси илмиву истеҳсолӣ бештар ноил гардида истодаанд. гуфта шуд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста ба соҳаи илму маориф ва беҳдошту ба талаботи замон ҷавобгӯ гардонидани шароити илмомӯзӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда дар ин замина муассисаҳои олии мамлакат бо марказҳои илмӣ таълимӣ ва таҳқиқотиву инноватсионӣ, озмоишгоҳ, парки технологӣ ва дигар имконоти муосир таъмин гардида истодаанд ки барои рушд ва амалигардии барномаҳои марбут ба 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф мусоидат менамоянд. рӯзҳои 8-9 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Нитсаи Фаронса дар ҳошияи чорабинии сатҳи баланд бахшида ба оғози 10-солаи байналмилалии амал оид ба илмҳои яхшиносӣ солҳои 2025-2034 ва дар доираи конфронси Созмони Милали Муттаҳид оид ба уқёнус бо як қатор иштирокдорони ин ҳамоиши байналмилалии сатҳи баланд суҳбатҳои судбахш анҷом доданд.
аз ҷумла роҳбари давлати мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо президенти ҷумҳурии доминикан луис абинадер корона, президенти ҷумҳурии Арманистон Ваагн Хатачурян, президенти ҷумҳурии Коста-Рика Родриго Чавес, директори генералии ЮНЕСКО Адри Азуле, муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид, ректори Донишгоҳи Созмони Милали Муттаҳид дар Токио Чилазде Марвала, дабири кулли Созмони ҷаҳонии метрология Селеста Сауло, мудири кулли Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид Сию Дунею, директори иҷроияи Фонди иқлимии сабз Марфалда Дуарте ва дигарон суҳбатҳои самимӣ доир намуданд. муҳосибон ба мизбонии бо муваффақияти Тоҷикистон аз нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо дар шаҳри Душанбе ва саҳми сарвари давлати мо дар пешбурди масоили глобалии обу иқлим ва ҳифзи пиряхҳо баҳои баланд дода, ба ин муносибат арзи табрику таҳният намуданд. бинандаҳои гиромӣ, чунин буданд хабару гузоришҳое ки то ин лаҳза ҳамкорони мо омода намуданд ва манзури шумо намудем. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.